ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಅರಮನೆಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಜನಮನದ ಆಸನೈ ಕವದ ಪರಿಷ ಲಾಂಛನದ ಸಿರಿಯ ವರಸೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಾ హాయ్ గైస్, బృందావన్ గార్డెన్ నుంచి అయితే మైసూర్ ప్యాలెస్కి వచ్చామండి. మైసూర్ ప్యాలెస్ నైట్ టైం ఉంటుందో లేదో అనుకొని అయితే వచ్చాము. అక్కడికి వచ్చాక సాటర్డే సండే షో ఉందని అయితే తెలిసింది. షోకి అయితే అటెండ్ అయ్యామన్నమాట. అది ఎలా ఉంది ప్యాలెస్ పూర్తిగా చూడాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. అలా చూస్తేనే మీకు ఈ ప్యాలెస్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అయితే అర్థమవుతుంది. మిస్ అవ్వకుండా అయితే చూడండి. ఇక్కడ లైట్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ సాంగ్ ప్లే చేస్తూ దీని స్టోరీ అయితే ఉంటుంది. అది మాకు అర్థం అవ్వకపోయినా దానిపైన జోక్స్ క్రియేట్ చేస్తూ మా వల్ల అయితే కామెడీ అయితే చేస్తారు. అదైతే హైలైట్గా అనిపిస్తుంది మాకైతే. చూసి మీరు ఎలా ఉందో చెప్పండి. శ్రీ యదువంశ కల్పతరు ప్రౌఢ ప్రమాణం జగత్ ప్రేమం వెత్తు నెగల్గే బాల్గే చికదేవేంద్ర మహీ చంద్రమం అంటే మాకు చూసి మా కళ్ళకు చూసేంతగా లేదు. నేను ఫస్ట్ స్టాండ్ ఇళ్ళకే వస్తాను. మైసూర్ ప్యాలెస్ అది వాటర్ వంటివి. అది కావేరీ నది అంటే సెంటర్లో నీళ్ళు ఇట్లా మనం ఇట్లా దిగుతామేమో అనుకున్నాం. డ్యామ్ అన్న వాళ్ళు నేను అట్లా అనుకోలేవు. ఒక వాటర్లో గడ్డలాగా ఉంది. ఆడ మనం పోయి అక్కడ బ్రిడ్జి కాడికి బ్రిడ్జి కూడా దాటిపోవాలి. చెరువు అదంతా మరి బ్రిడ్జి చెరువు బాట పడే అట్లా పోతున్నావా ರಾಜಾ? ಧೂಳು ಬಿಸಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಲುಗುವ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ. ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ರಸಿಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರು. ಕವಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಳ ಪೋಷಕ. ಸ್ಫಟಿಕರ ಜತ ಪೀಠೆ ರಮ್ಯ ಕೈಲಾಸ ಶೃಂಗೇ ಕಮಲ ಪತ್ರೈರಕ್ಷಯಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಇವರದು. ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ತಿಪಟೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗ,
ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ఓకే మొత్తం మైసూరు తయారు చేసి 10ನೆಯ ಚಾಮರ ಒಣಗಿದ ಗಟ್ಟಿ ಮರವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗಳು ಎತ್ತರೆತ್ತರ ಚಾಚುತ್ತವೆ. ಮರದ ಅರಮನೆ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ಅಗಲದ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದಿತು. 1897ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅರಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು 1912ರಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಈ ಅರಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ, ಮೈಸೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ಜನತೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನ್ಯಾಯ ವಿಧಾಯಕ ಸಭೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಬನ್ನಿ, ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ತರಿಸಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಮತಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ ರೈತನ ಬಾಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಂಥ ಮೇಧಾವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು భలే రమేష భలే నువ్వు ఎంత మేధావి రమేష ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮುಂದೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹಿಂದೆ ಬೃಂದಾವನ ಎಂಬ ನಯನ ಮನೋಹರ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದ್ದು ಸಹ ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಾಲ್ವಡಿಯವರದು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೈಸೂರು, ಬೆಳೆಯುವ ನಾಡದು ಮೈಸೂರು, ಇಳೆಯ ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಿರದ ಮೈಸೂರು, ಮೈಸೂರು. ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ರಚನಾಕಾರರಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ. ಭಕ್ತಿ ಇವರ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ನಾಡೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಚಾಮುಂಡ
లైట్ రాదు లైట్ ರಾದು ದಸರಾ 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 ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ, ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತ, ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ఇప్పుడే రమ్మంటున్నా అయిపోయిందంట కాయం శ్రీ గౌరీ కరుణాలహరి రావట్లేదు అక్కడ. ఇక్కడ వస్తున్నాయి లైట్లు. కాయం శ్రీ గౌరీ కరుణాలహరి తోయజాక్షి శంకరేశ్వరి వైమానిక భూమార్చిత కోమలకర పాదే సీమాతిత భూమాస్పద కామిత ఫలదే కాయం శ్రీ గౌరీ కరుణాలహరి తోయజ శంకరీ కానీ ఇది మిస్ అయ్యకుండా చూసినాం కదా. నువ్వు రైట్ బావా 100% నువ్వు తో బావా మైసూర్ రాజు నువ్వే బావా ఫోటో ఇది మిస్ అయిపోతుంటే బాగానే చూసినాం కదా. ఇది సూపర్. ఏది గుర్తు వచ్చింది తెలుసా మనకు? గుర్తు చేస్తే లండన్ బ్రిడ్జ్ లక్నవరంలో ఈ టైంలో పోయి నైట్ నైట్ చూస్తే బాగుంది, పొద్దున చూస్తే బాగాలేదు. బాగుంది. ఫొటోస్ కార్తీక్ ఫొటోస్ వస్తాయి మనకి, తీసుకొస్తుందా? ఇక్కడ మనం ఒక ఫోటో దిగుదాం. ఫ్రెండ్స్ చూసారా అండి లాస్ట్ వరకు వీడియో? మీకు ఎలా అనిపించింది? బాగుంది కదా వీడియో కాదు, ప్యాలెస్ అయితే బాగుంది కదా, చాలా బాగుంది. ఆ ఫీలింగ్ అయితే చెప్పలేనమాట మాటల్లో, అంతా బాగుంది. మేము ఇంకా ఈరోజు చూడనిస్తారో చూడనియరో నైట్, నెక్స్ట్ డే మార్నింగే చూద్దాంలే అనుకున్నాము. కానీ అక్కడి వరకు అయితే వచ్చాము, ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉంటే వెళ్ళొచ్చు కదా అని చెప్పేసి అయితే అక్కడికి వచ్చాము. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఇక్కడ షో జరుగుతుంది అని చెప్పేసి, సాటర్డే సండే అయితే షో ఉంటుందంట. అక్కడికి వచ్చాకే తెలిసింది. వచ్చామన్నమాట. మేము వచ్చే టైంకి అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది. అక్కడ స్టోరీ చెప్పుకుంటూ లైట్స్తో అయితే షో జరుగుతుందన్నమాట. అది అయితే చూడగలిగాము. అసలు ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు లైట్స్తో ఇలా ఉంది కదా, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ అయితే వద్దాం అనుకుంటున్నాము. లోపలికి అయితే ఇప్పుడు వెళ్ళనివ్వట్లేదు అనమాట. ఆ లోపల ఎలా ఉంది అనేది అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. దానికి ముందు ఈరోజు అయితే ఇక్కడ చూసుకొని రూమ్కి అయితే హోటల్కి అయితే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఒక టెంపుల్ ఉందంట, ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ప్యాలెస్కి వచ్చి చూద్దామని అయితే అనుకుంటున్నాము. దీని తర్వాత వీడియో అయితే గుడిది పెడతానండి, మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. ఆ నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మైసూర్ ప్యాలెస్ లోపల ఎలా ఉంది అని అయితే చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఇది బయట నుంచి అన్నమాట. ఇదైతే మేము లక్కీ అనుకుంటున్నామండి, ఈ టైంకి మేము రావడం అని చెప్పేసి. ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి అలానే అయ్యింది, మీకు చూపించున్నాను కదా. మీకు లక్నవరం బ్రిడ్జ్ అలానే వెళ్ళాము అనుకోకుండా నైట్ టైము. అది కూడా లైటింగ్స్తో అయితే చాలా బాగుంది. డే టైం ఒకలాగుంది, నైట్ టైం ఒకలాగుంది అనమాట. ఇక్కడైతే గుర్రబళ్ళు అయితే చాలా ఉన్నాయి. నైట్ అయిపోయింది కానీ గుర్రబండి అయితే పిల్లల్ని ఎక్కిద్దాం అనుకున్నాము. ఛాన్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ వస్తాం కదా, అప్పుడు ఎక్కిద్దాంలే అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. పిల్లలైతే అప్పుడే చాలా ఇదిగా చూస్తున్నారనమాట, గుర్రపండు ఎక్కుతామని చెప్పేసి. చాలా ఉన్నాయి అక్కడైతే అన్నీ. మీరు ఎవరైనా వచ్చారండి, వస్తే మీ ఫీలింగ్ ఏంటో అది కూడా షేర్ చేసుకోండి మాతో. మాకు అనిపించింది అయితే, నాకు ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి అయితే నేను చెప్తున్నాను కదా. మీరు ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే అయితే మీకు ఎలా ఉంది అనేది కామెంట్ చేయండి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ పిల్లలకి చూపిస్తూ గుర్రబండిని అయితే వీడియో తీస్తున్నామన్నమాట.
ఎక్కలేకపోయాము, కనీసం వీడియో అన్నా తీసుకుందామని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాము. వీలైతే మార్నింగ్ ఎక్కిస్తామని చెప్పేసి అయితే పిల్లలకి నచ్చ చెప్తున్నాం అనమాట. అప్పటికి టైం అవుతుంది, ఇంకా అలసిపోయాము, ఓపిక కూడా లేదనమాట. ఇంకా వెళ్ళి డిన్నర్ చేసుకోవాలి కదా. రూమ్కి అయితే వచ్చేసామన్నమాట. ఇక్కడ హోటల్లోకి తీసుకున్నాము. ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట. ఇది టెంపుల్కి వెళ్దామని చెప్పాను కదా, అది ఎక్కడికి వెళ్ళామనేది ఈ వీడియో అయితే ఫుల్ లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇక్కడ వరకు మా వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు కదా, మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో ఒకరు కూడా చెప్పట్లేదండి. ఇలా చేయండి, అలా చేయండి, బాగుంటే బాగుంది, లేదంటే లేదు అనేది అయితే కామెంట్ చెయ్యండి. నచ్చితే అయితే ఒక లైక్ ఇవ్వడం అయితే మర్చిపోవద్దు. ఒక లైకే కదండి ఇవ్వచ్చు కదా. ఇది బయట నుంచి అనమాట, మేము తీసుకున్న హోటల్ బయట నుంచి. ఇంకా టిఫిన్స్ కూడా ఏం చేసుకోలేదు, బయలుదేరుతున్నాం అనమాట గుడికి కదా అని చెప్పేసి. తొందరగా వెళ్దాము, తొందరగా దర్శనం అయిపోతే తొందరగా రిటర్న్ అయ్యి మళ్ళీ ప్యాలెస్కి రావచ్చు కదా అని గుడి దగ్గరికి అయితే వచ్చేసామండి. ఈ గుడి ఏంటనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను, అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా అయితే చూడండి.